Так, всем привет. Вот решил поиграть в вампира. Как-то охота посмотреть, что за игра. Так много уже посмотрел всяких видосов. Что самому захотелось поиграть. Вот. Сейчас посмотрим. "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes... an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Смерть. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Так. Я так понял, на кого надо сожрать сейчас. Выпить кровушки маленько. Восстановить свои силы. Он уже в жертву идет. Thirsty. So thirsty. Оп, иди сюда. О,
что, жена его, что ли? Он же сейчас умрет, по-моему. А, это сестра его. Mary! Oh, no! Mary! Я думал, жена будет. Hold on! Please, hold on! Oh, God. Mary. Mary. No. Ну, вот сеструху схавал. Что, хоть вкусно было? Нет, интересно. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Теперь бежать надо. These patrols are after Беги, me. беги, беги, Форест. No, don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Такое бежать, потому что не No, please, stop! I mean you no harm. Давай, быстрее, как гонит же. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Оп, меч. Now, I can defend myself. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! Most alive. Sorry. No, please, stop! Когда он изменил? Who are you? No! What do you want? Что я не понял, специально изменил. Что мышкой. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Если огонь, наносящий повышенный урон, снижает ваш максимальный уровень здоровья. I need to find somewhere to hide. Let me go! Ну ты чё? Ага, сейчас же. I need to find Я, shelter. получается, кровь еще не могу пить, что ли? It's locked. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here.
Людишки какие-то. Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us. Да когда ты ее убил же, его искать надо. Сам виноват. Есть что у нас? Обей какой-то Жорик. Тоже какой-то вампир. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Угу. Часы. Что еще не сильно интересного есть? Ну, ты просто умеешь ходить, нет? Не бегать. Огонь, солнце, снова коллекционный предмет. Шиллинги. The sun is high. I cannot leave now. Ага. О, алкоголь. Бутылка алкоголя. Ты же вампир, он же не должен, по идее, в зеркале отображаться, насколько я знаю. Вампиры же они не показываются в зеркале. И на фотографиях там всяких. Или он типа как наполовину вампир, что ли? Ну, блин, лицо у тебя, конечно, вообще жуткое. Такого где-нибудь в переходе увидишь, блин. No. No. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Да, это точно. Шиллинги. Так. О, еще жмурик. Пистолет нашелся. Полезная штука. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Ставим. Скорость стрельбы 10, время перезарядки 15. Ага, здесь что-то еще. Уровни.
Персонаж. Карта. Горожане. Расследование. А какие у него способности? Нет заданий. Так. Окровавленный дневник. Угу. 15 октября почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня. Бекки нужны лекарства. Ну так, походу. Так, и что теперь? Мне надо дождаться, типа, пока ночь наступит. Можно лечь поспать пока. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Давай поспим, наберемся сил. So be it. Подумаешь над своим поведением, что ты сделал вообще. Сестру замочил свою. Да не, этого не стоит делать, наверное. Rational thinking only. А если не хочу стрелять? Давай попробуйся. Вампир. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing reflection. Так, развитие. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Так, аутография. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Так, у меня получается 1735 единиц опыта. Задружение. Когти, кровавое копье, теневой туман. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. Теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Давай его возьмем.
на 300 очков. Тут что? Пикирование. Вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели, наносите ей урон во время приземления. Теневая завеса. Вы теряете контроль над собой и позволяете зверю управлять вами. Зверь телепортируется ко всем окружающим вас врагам и яростно атакует их. Урон 200. Необходим уровень 10. Ну, мне получается 3. Ну, пока понятно. Потому что у меня пока очков больше нет все равно. Это по мере прохождения уже будем смотреть. Глава 1. Карантин. Изучить происшествие с телом изменений. Вечная жажда. Найти вампира, с которого все началось. Так, ну... О, теперь он пешком ходит. Ага, на контур нажимаешь. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! My head's spinning. Wait! Come out, you coward! It's locked, all right. Старый кол. Так, чтобы наносить удар оружием для левой руки, нажмите. Это оружие обладает особым эффектом, но расходует выносливость. Так, надо посмотреть, что здесь интересного есть. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Нажмите, чтобы применить кол и оглушить врага. Оглушенного врага можно укусить. Нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получите кровь для применения навыков восстановления здоровья. Теперь у вас есть кровь. Нажмите 2, чтобы поменять навыки вампира. Ага. Ну. Every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Я что-то не пойму, она прям под ноги, что ли, это? Где эти таланты-то? Карта. Вы размещаете теневое облако у своих ног. А, это надо, короче, полуфтельно.
My reflexes. I'm not human anymore. Так, я что-то... Игровой процесс явления. Так, не получается. Надо вечная жажда. Основное задание. Есть убежище. А как вообще метку убрать, что-то понять не могу. А, вот это. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. The dizziness from the jump. I can now control it. This is despicable. Даже можно крыс жрать тоже. What will London have to say to me? Что я... I've so many questions unanswered. Нет туда. Я думаю, наверх почему-то надо подниматься. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Да, прошу I прощения за apologize свой for my outfit. Ночь выдалась непростая. It's been a long night. Been there, Ну, seen такое that. бывало, но Don't не worry, волнуйтесь, дальше things будет can только only get хуже. worse. Кто-нибудь заходил в паб? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Извини, без понятия, Sorry. я провел всю ночь I в spent the обществе night этой making love to восхитительной that бутылки. gorgeous bottle. This is Понятно, какой-то алкаш important, sir. хочет. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they?
Кто не смотрит, мириться. Да, все попрятались. Наверное, ты здесь недавно, не слышал, что ли, про убийство? Все боятся помойного пса. Кто этот пес? Местное чудище, которое можно свалить вину за все преступления. Кого-то убили? Само собой, это сделал помойный пес. Разве это не выдумка? А люди всегда будут верить в монстров. Это легче, чем признаться в собственных грехах. Каждый может стать чудовищем. Так, ну все, давай. Давай, до свидания. Говорить с местными, да. Боже правый, сэр, у вас такой вид. Словно вас переехали или что-то. Поможете с поиском? Я ищу человека, который мог походить через ваш паб. Мне не поможете? Сегодня тихо, был еще посетитель, но он сразу пошел в свою комнату. Не особо вежливо с его стороны, как по мне. То есть он еще здесь? Ну да. Он заплатил за неделю вперед. Угу. Мне нужно с ним поговорить, у меня есть с ним вопросы. Поднимайтесь по лестнице и постучите в первую дверь, я слышу, вам открыл окно. Давайте без шуток, ладно, это приличное заведение. Так, ну, пойдем. Вам лучше не задерживаться, здесь рычат стражи Привина. Я им ни к чему. Они ищут вампиров и делают это очень хорошо. Они уйдут только тогда, когда я найду убийцу. У нас с вами общая цель, но мне нужно... Кажется, нас подслушивают. Вы уверены? Что ж, входите, кто бы вы не были. Slowly, Vampyr. Who are you? Кто такой? Я и mean you no harm, saith the vampire. Вампиру мало веры. Present yourself. Мне нужно поговорить с ним. A word. Anyone. Ничего не имею против. И кто же вы? Сначала вы. Лучше скажите, кто вы. Сначала скажите, что вам нужно. Тогда я, возможно, отвечу на ваш вопрос. Это вас не касается. Сэр, вы вошли в мою комнату посреди ночи. Вы смертельно бледны и дрожите, как осиновый лист. Будьте добры объясниться. Кто-то оскверняет людей, убивает их, кусает. Все указывает на вампира, такого, как вы. Похоже, в этом разбираетесь. У меня, как и у вас, свои секреты. Но если вы не вампир, то кто? Доктор Эдгар Свонси из Братства Святого Павла. Я провожу независимое расследование и пытаюсь понять, что именно здесь происходит. Помогите мне. Сначала расскажите, как вы здесь оказались. Я пошел по следу. Запах крови недавней жертвы привел меня сюда.
Вы подумали, что я и есть нападавший? Это многое объясняет. Мы оба преследуем одну цель. Ну, возможно, да. Позвольте мне разобраться с этим. Вы понятия не имеете, с кем столкнулись. Нет, я сам найду монстра, он мой. С чего вы взяли, что справитесь лучше? Скажите сначала, как вы поступите, если найдете убийцу. Я прикончу его. Тогда остается лишь пожелать им удачи и молиться, чтобы мы встретились снова. И что, и все получается? Выследить убийцу, расспросить местных. А с ним больше нельзя поговорить? Там же где-то еще баба была, там он не один был. Нас валило, получается. Если на меня напали не солнце, значит сюда приходил кто-то еще. Они я нашу раскрывают. Добрый вечер, сэр. Чем могу помочь? Я хочу задать вам несколько вопросов. Ну хорошо. Так. Я поговорю с доктором Солнцем, он не тот, кто мне нужен. Выкладывайте на чистоту. Вы о чем? Я подозреваю, что вы вечером здесь был кто-то. Еще. Я просто официантка, ясно? Если Том говорит, что кроме вас никто не приходил, значит никто не приходил. Я чувствую ваш страх, мадам. Пожалуйста, расскажите мне, что случилось. Он пришел до вас, и мне казалось, он кого-нибудь убьет. Расскажите о нем. Моряк, раньше он работал на консервном заводе, но его уволили. Он хороший парень, никогда ни с кем не дрался, но с сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня. Что такого? Том не предает друзей, когда его уволили, Том предложил ему поработать здесь. Раньше они дружили, но Уилл вдруг стал очень уж злым. Понятно, спасибо за откровенность. Я непременно поговорю с Томом. Так, вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожанине или человеке, который с ним связан. Нажмите, чтобы открыть меню горожан. Вы вампир, и для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найденные подсказки увеличивают опыт. Ничем не болеет. Сифилиса нет. Окей. Подсказка заблокирована. То бишь я могу ее сожрать, что ли, получается? Мне надо Тома найти. Так, а где мне этого Тома найти? Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you? Hey, I told you. Это не он, это не то. Обуили ими. Вы можете заставить горожанина поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка.
Расскажите мне об Уильяме. Talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight. Сегодня заглядывал, но он мне больше не друг. Где он сейчас? I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. Может, он в лодке, она It's up стоит by у the северного North пирса. Он Pier. часто He там sleeps there спит, when he's когда too drunk to напивается. get Не out. может Please идти describe до him to дома, me. пожалуйста. What do you expect? Чего ожидать? Ищите высокого ублюдка с лишаем. Раньше Уильям был сильным, теперь превратился в развалину. Спасибо вам, Том. Если вы умеете, передайте, что я его не пущу, пока он не приведет себя в порядок. It's locked, all right. Так. Мне получается, надо пройти к лодкам, да? Так, это кто у нас? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Так. Осмотрите лодки. Ага, попался. The body is still warm. Тело еще This теплое, man has где just been недавно drained of выкатили blood. всю кровь. Осмотреть лодку. Blood and empty gin bottles. Кровь и бутылки из-под джина. Это был бишоп. Тут еще пьянчуга. Смотреть раны. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Смотреть костюм. This man was Этот armed. человек был вооружен. He tried to Пытался defend himself. защищаться. Взять записку. What's this? Some sort of note. Отойди. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Так, записки, да? Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. Они не загораются и не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи. Но солнце очень сильно им вредит. Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горела изнутри. Его глаза и тело расплавились. И я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей. В конце концов остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. Я отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. Когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Ну да. Жестокие ребята. Так.
Алюминиевый порошок, винт. Угу. Так. Досье врага. Нажмите В, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье. Некоторые враги устойчивы к определенному виду урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Физический, ближний и дальний бой. Магическая кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость. Красный цвет означает высокую устойчивость. This one's mine. Да ё-моё. А вот кто еще меня бьет. Чтобы применить оружие дальнего боя, это оружие наносит обычный урон и урон при оглушении. Не забывайте, число патронов ограничено. Да, мне кажется, как раз с колом мне повеселее будет, наверное. Блин. Подсумок. Так. Мне надо идти по крови так-то вообще. Старая лупа. Идти по кровавому следу. Ну, кровавый след у нас. Вы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать примеры за рабочим столом. Пополнить все. Пополнять-то нечего. Так, что у нас тут еще интересного? Лекарства для обычных горожан, сыворотки для улучшения способностей, детали для улучшения оружия. А у меня ни хрена нету все равно. Оружие какие-то. Винт, масло, бутылка алкоголя. Какая-то. Надо разбираться будет. Часть обычной рукоятки, свинцовая пластина. Так.
Что, поспать надо? Не помешало бы. Так, у нас есть 750 единиц, да? Так. Дикая жажда. Увеличенный объем крови, поглощаемый при укусе в бою. Давай. Вот эту. И вот эту хрень качаем. Все, окей. Так. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Это что тут за тварь такая, я понять не могу. Старая коса. Чтобы задействовать особое свойство двуручного оружия, выберите его, нажмите. Например, косу можно отразить удар, если вы сделаете это вовремя. Вы нанесете врагу большой урон, оглушите его. А как мне его выбрать? Что-то понять не могу. Формация. Я хочу двуручное оружие. Как мне? Но вообще никак не реагирует. А, вот. А, двуручная калак, получается, уже не будет. Угу. Попробуем сейчас. This place reeks of bloodshed. This creature is bedeviled. I must put it down. Слишком много энергии тратит. Можно попробовать его оглушить. Думаю, может какой-то бонус даст. Старая палица какая-то. Уильям был достойным человеком. Я мог его спасти.
Мистер Хэмптон, вы здесь? Я хорошо его знал, еще одна заблудшая душа. Вы единомышленник, послушайте меня, я врач. Врач шок. Спасибо, брат. Без тебя вообще никак. А, это баба была. Не рассмотрел с первого раза. You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ясненько, понятненько. Клянусь святым Георгием, вы раскрыли тайну этих жутких убийств. Дайте мне минутку, и я помогу вам. Сейчас я пришвартуюсь, и мы все, наконец, покинем это место. Уильям не был преступником, это все его жажда. Он должен был напиться. Этот человек нуждается в медицинской помощи. Лежащему. Нет, не надо, я должен вернуться к пасти. Сядьте, сэр, доверьте доктору Солнцу. Следует смениться, скоро взойдет солнце, и вам нужно будет свалить отсюда. Одну минутку, если я знаю, что происходило с Уильямом, то я смогу чуть лучше понять, что случилось со мной. Я так понимаю, сейчас надо... За существу точно не мой создатель. Может, он из кого-то подвида вампиров? Нужно провести анализ его крови. Так, а я здесь ничего больше такого не могу. Вот свинцовый пруд. Очень еще интересненько. Какие периодики может попадутся, нет? Галбран пробегает и все разносит. Молодец, молодец. Ладно, погнали. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... Это Уильям, кем он в итоге стал? What manner of creature was he? Predator, prey, Охотником, добычей, злодеем, жертвой. Кто знает. Главное, что мы его не остановили. Понятно, женщина. Что, кто она? Какая женщина? Держите меня за дурака. Вам обоим было нужно. Считала джентльменом. Не стоит обсуждать леди за ее спиной. Тем более, что она предпочитает действовать инкогнито. Ах, если бы Лондон был таким же спокойным, как кажется отсюда. Это лишь туманный морок. Если честно, я обходил этот район стороной. Пемброкская больница — последняя бригада на пути инфлюенции. Эпидемия уже устранилась. Из энд и конца ей не видно. Мы сражаемся с болезнью. Вы так работаете. Я главный врач французской больницы. Я думал, First and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reid. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Rид, a surgeon of some caliber and renown. Он довольно авторитетный хирург. You are correct. Как меня зовут? Разумеется, у меня были сомнения. Но они развеялись. Когда вы взяли у бедняги. Что взял? Уильяма кровь на пробу. Сам доктор Рид чудесный. Ну, в году человек, получается, знаменитый доктор. Да, я посетил 3 ваших семинара.
Какого поворот судьбы? Самый известный английский киностудия возвращается в Лондон, став вампиром. That word again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital as a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Доктор Рид, подумайте над моим предложением. Я поставлю вас в ночную смену. Вы получите хороший предлог не появляться днем. У вас будет приличное жалование и место, где можно спрятаться. Я даже захватил с собой чистую одежду. Что скажете? Ну, что скажете? Похоже, выбора у меня нет. Благодарность принимаю ваше предложение. Великолепно, Джонатан. Спасибо судьбе за начало нашей прекрасной дружбы. Ну, понеслась. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. Успокойтесь, сестра Крейн. У меня хорошая новость. Доктор, ночь началась ужасно. Мы потеряли еще 2 пациентов. Сестра Скоу сказала, что с нее хватит, и уволилась. Ну что ж, утром составлю новый график. Отыщите пока хорошую постель для мистера Хэмптона и дайте ему все необходимое. Конечно, доктор. Вот еще что. Да, доктор. Это доктор Рид, и он только что с фронта. А теперь будет помогать им здесь, в больнице. Большая удача получить такого одаренного хирурга. Тем более настолько опытного. И верно, хорошая новость, доктор. Проще перечислить, что у нас в больнице есть, чем сказать, что нет. Это корабль еще не пошел ко дну лишь благодаря им. Будут вопросы, обратитесь к ним. Вы что, спасибо, мне очень нужна ваша помощь. Добро пожаловать в наше отделение. Иду, сестра, Крейн, иду. Но охот на человека стал похож. Но лицо, конечно, страшное, помотало тебя, блин. Так, доставьте меня в больницу. Провести анализ крови надо. Пембрукская больница, состояние района здоровые. Войти в Пембрукскую больницу. Пойдем. Так. Ого, ого. Rotten or pristine, each heart contains the sweat of life. Drink at this river, try it all. Come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. Сэр, успокойтесь, вы потеряли слишком много крови. Думаю, еще не заметил. Хорош пялец. Тащи меня в больницу, скотина. Я оставлю вас истекать кровью. Да, он там завалил типа только что. Надо его тоже завалить. Если оскорбишь меня снова, твои страдания прекратятся здесь и сейчас. Сразу задним, да. А вы стоите языком чешете. Да, у вас весьма неприятная рана. Сомнений здесь нет. Я работал. Я работаю, о чем. Меня зовут Джонатан Рид.
Я клейс Кокс, а теперь помогите-ка мне перебраться в место получше, доктор. Идите за мной, мистер Кокс. Вам и правда не стоит здесь находиться. Так. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Загипнотизировать. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над его разумом. Идите по красному пути, чтобы завести жертву во тьму. Объять, отпусти. Нажмите ЛКМ, чтобы объять клея, кокса или отпустить его. Объяв его, получите много единиц опыта, но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о горожанинах и чем больше собираетесь связаться с ними рассказок, тем больше полученного опыта. Давай я уже как обниму. Только гнида нападает со спины. Честно, бою, я бы тебя прикончил. Чтобы ты лопнул, я убью тебя, убью. А мне его, получается, так просто оставлять и все. Ныкать не нужно, нигде его. Вкушать жизнь, познавать ее самые сокровенные тайны. О, это бремя, посвященный грех. Неизвестно. Доктор, где вы были? Мне некогда играть в пятый с новым персоналом. Какими бы талантами... Прошу прощения, сестра. Мне нужно было быть одному. Это самая долгая и самая странная ночь в моей жизни. Вы спасли бедного мистера Хэмптона от ужасной судьбы. А уж каким образом значения не имеет доктор. Благодарю вас, сестра. Так что случилось? Я бы готовил для вас кабинет по поручению доктора Солнца. Он там, на втором этаже, на двери табличка с вашим именем. Благодарю вас. Добро пожаловать в Пембрукскую больницу. У меня есть пара вопросов. Какая у вас группа крови? Так. Ладно. Кто такой доктор Солнце? Человек, на которого вы согласились работать. Я полагала, вы знаете своего работодателя, наверное, не знаю. Так. Я только с ним познакомился. Я только что вернулся в Англию. Доктор Солнце гениальный хирург и очень внимательный терапевт. Ну все, ладно, давай. Пока-пока. Так. Кабинет. Кабинет. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. This must be the place.
It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Так. Это редкая возможность, даже привилегия сблизиться с вампирами. Наблюдать за их физиологическими и психологическими особенностями с научной и рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей, которые я наблюдал за последние 10 лет в ходе общения с вампирами или эконами, как они себя называют. Так, сверхъестественная скорость, гипноз, ну, и тому подобное, короче. Так, стеклянная пробирка. The flower's dying. It needs water. Так. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. Терпела сильную мутацию, но со мной случилось не это. Придется искать дальше. Скоро рассвет, я это чувствую. Продолжу завтра ночью. Теперь у меня столько времени. Так, а что я здесь-то могу сделать? Слабая сыворотка регенерации. Собирайте материалы, чтобы повысить уровень оружия. Оно будет наносить больше урона, а вы сможете его изменить. Так. Увеличить наносимый урон на 10%. Позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Алюминиевый осколок. Так, надо еще улучшить навыки. Что у нас здесь есть? Кровавый барьер. Вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон от оружия ближнего боя, пока не исчезнет или не будет уничтожен. Так. Вы восстанавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Ну, я думаю, надо вот барьер вкачать, чтобы хоть какая-то защита была. И потом вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели и наносите ее во время приземления. Теневая завеса. Ну да, как-то. Пускай так будет. Следующей ночью. Так. Важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьба районов решаете вы. Ага, этого типа я убил. Здоровое состояние здоровья.
этажам. А, это получается районы, да? Это при том переутомление. Ага. Короче, можно, так понял, находить их и хавать. Но здесь опыта так-то 2750 очков. Так-то прям неплохо. Надо так еще, так понял, развивать уровень гипноза. Научиться жить среди смертных. Обновленное задание. Побочными Пембрукской больницы справиться с эпидемией. Я проанализировал кровь Уильяма Бишопа, но полной картины у меня еще нет. Кроме Уильяма Бишопа стала менее стабильной, тем теоретической, и претерпела сильную мутацию. Но со мной случилось не это. Придется искать дальше. Нужно собрать больше данных. У меня время есть, а вот у Лондона нет. Эпидемия убивает тысячи людей, а весь город на грани катастрофы. Я начинаю подозревать, что все это как-то связано, но пока не вижу никакого правдоподобного объяснения. Пока что я должен играть роль врача и помогать всем, кто нуждается в помощи, и одновременно продолжать поиски. Это все выполнено. Сейчас надо помочь больнице справиться с эпидемией. Так, 1, 2, 3. Так, давай на цифру 1 поставим перемещение. Цифра 2 вот эта хрень. Цифра 3 будет у нас блок. И цифра 4 будет... Так, расходуйте свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Угу. Так, 20 единиц ровно. Ну, понятно. Карта. Маркер игрока я не ставил. Что за фигня? What about my thirst for blood? Так. Что мне надо сделать? Шиллинги, алюминиевый порошок. Ну, пока все здесь, в принципе. Чем могу служить, сестра Крейн? Прошу прощения, я знаю, что доктор Солнце отослал вас отдыхать. Мы в отчаянии. В отчаянии? Запасы антисептиков почти иссякли. Я надеюсь, что тут осталась еще одна коробка. Совсем никаких. Но не были в родине, доктор. Последние месяцы из-за войны и эпидемии поставок мы дожидаемся редко. Могу предложить решение. Во Франции во время войны нам хватало простейших лекарств. И приходилось изворачиваться. Что вы имеете в виду? Лекарства можно получить из самых обычных веществ, если смешать их с умом.
Now, where's the hospital storeroom? Где у вас кладовая? The storeroom. Кладовая, вы By шутите? chance. Это This is the петербургская больница, Pembroke, нам and постоянно не space is luxury we don't have. хватает места, Everything used to запасы be stored in хранились the old в старом морге. Perhaps I should look there Пожалуй, для first. начала Where is загляну this туда. morgue? Где у вас морг? It's the large building behind the В hospital. большом You'll здании need за to go in the back больницей door ему because придется it's been зайти через sealed off for черный вход. sanitary reasons. Парадная дверь Take опечатана, this key. чтобы It сразу не opens a раз... small back entrance at the end of a narrow street. Держите ключ и идите The к задней abandoned двери. morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Так. Сейчас пойдем в морг. За одним полазим и посмотрим, что здесь интересного есть. Какие-нибудь плюшки. Вот, старая пила какая-то. Еще какая-то хрень. Карта пациента. Бутылка дешевого джина. Маленькая бутылочка. Это все пригодится. Так. Не понимаю, где-то здесь. It's locked. Scour voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Нифига ты как можешь. Ой-ой. А, как так-то? Они же какие-то сильные. Я какого-то вообще дальнего боя. Тупыри. Фотография бумажники. Еще один упырь. Мне кого сожрать бы не мешало, потому что у меня ни хп, ни хрена нет.
Так, пойдем сначала в морг. А тут с ними вампирами. It's locked, all right. Я отвлекся. Найти полезные ингредиенты, найти тартрат железа, хинин, гипохлорид натрия. Тут по-любому еще какие-то сейчас упыри будут, которые мне наваляют здесь люлей. Какие-нибудь обожратые хрень какие-нибудь. Более создание заброшенное, так вообще это жесть. Стеклянная пробирка. Ой, я вышел, получается, на улицу, что ли? Надо тупил. Болик можно излечить с помощью нужных лекарств. Так, 6 метров, 5 метров. Я так понимаю, она где-то выше. I cannot enter. Так, здесь что-то тоже ничего нету. Наверху, внизу показывают. Наверху где-то. Ну да, конечно, почему бы. Без упырей-то туда. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Что я нашел какую-то фигню. It's locked, all right. This key will surely grant me access to the basement. Почему они такие сильные-то? И они оглушаются еще так вообще тупо прям. Да, недалеко я не уйду так. Сейчас скоро уже вас склеят. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Что мне вообще плохо. Ва, нифига. Там какая-то тварь там была только что.
Ну все, сейчас не знаю. О мой, тут еще и двое. Да это все, это фиаско. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Хпшек вообще прям нету. Крови тоже нету, вообще ни хрена нет. Ой-ой-ой. Да ё-моё, что так? А, у тебя энергии нет. Ну, пока везет. Пока многообещающее начало. Надеюсь, мне также дальше будет вести. It's locked. It's locked. It's locked. Так, доступно новое расследование. Откройте меню расследования, нажав. Расследование, которое вам доверяют горожане, рассортировано по району. Чтобы поступить задание, выберите его, нажав. После этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Блин, а куда? Отнести бумажник владельцу. Выяснить причину смерти. Mr. Connor's injuries don't matter. А, все понял. The report. I'd better look into this. Так, уголки губ. В уголках так следы розовой пены. Возможно, от передозировки лекарствами. Первоначально грудную клетку разрезали, чтобы провести операцию. Швы чистые. Но грудь вскрыли повторно. Над левым легким след Кова, возможно, сделали дренаж. Работа не самая аккуратная, но все пошло успешно. Множественные ссадины, шрамов на руках и ногах, характерные травмы для моряков и рыбаков. Следы внутреннего кровоизлияния. Значит, доктор Типпец неправильно выбрал дозу. Обезболивающее, пациенту стало плохо. Затем он пытался снова его прооперировать. Типпец совершил странную ошибку. Нужно с ним поговорить. Ну все, я иду к тебе, Типпец. Будем с тобой разговаривать. Старый ампутационный нож.
Так, идемте дальше. Да я так и знал, какая хрень сейчас у меня выйдет здесь. Это был нечестный бой. Быть бессмертным значит страдать. И чё мне сейчас? У меня хоть сейчас хп полностью. Ну пока что полная. А сохраняться здесь можно? Нет вообще? Готовый процесс. Видимо нет. Хреново. Просто я еще не понять не могу, засчиталось то задание или нет. Или сейчас по новой здесь надо ходить. It's locked. Tippett has made an... Ага. Засчитывается. Можно смело идти, короче, просто и погибать опять. Так, ну сейчас у меня хоть есть маленько крови, как бы. Угу. Так, кругом. В принципе, навалять-то ему можно попробовать. Блин, дотянуться не могу. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. С него ничего интересного не упало даже. Как так? Ну ладно. Не сильно и нужно было. Так, что мне надо делать дальше? И все, возвращаться на базу. Так.
Изготовила средства. Урон 45. Ага. Скорость атаки 15. Скорость атаки 5. Но у него урон большой, как бы. А хавает он выносливости много. Да, все надо сваливать, получается. Бежать. Ё-моё, не хватало, меня еще убили здесь. Ну, какое-то оружие именно с оглушением, чтобы было. Потому что с этим оно вообще не оглушает толком. Я не могу пополнить просто эту жажду. Так, я здесь был? Лазил здесь? Да, был. Так, сейчас. Отнести лекарство в палату и отдать Дороти Крейн, допросить Гвинет. Масло, винт. Вон опять упыри какие-то. Но вообще, короче, не оглушает. Точнее, оглушает, но очень прям мало. Осиновый кол прям вообще в разы лучше все сделал. Так. Привет. Значит, это правда. К нам устроился знаменитый доктор Рид. Лучше нового за все это ужасное время. Мы знакомы? На самом деле, да. Мы встретились однажды в Нью-Йорке. В Рокфеллерском университете. Ах, да, доктор Киппец. Тогда я помогал профессору Карлеву, исследовал способы коронарного шунтирования. Он вас весьма хвалил. Он был уверен, что вас ждет успех. И вот смотрите, теперь вы известный хирург и специалист по переливанию крови. Да. Так. Задать личные вопросы. О врачебной ошибке. Скажите мне о министре Коннелли. Почему он умер? Что произошло? Он был моим пациентом, ему из-за моей ошибки. Такова суровая правда.
В чем вы ошиблись? Это была двойная ошибка. Я неверно поставил диагноз, а доза лекарства оказалась слишком велика. Кто это был? Не знаю, его привезли из доков, может, рыбак. Я не успел с ним поговорить. И за телом никто не пришел. Вы спятили, признаю, я убил одного пациента, но больше это не повторится. С тех пор я спас столько жизней. Goodbye, Dr. Tippett. И это все? А, мне надо еще Гвинет. Что-то там. А, вот она, наверное, стоит, да? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about Сказал нам про вас, сэр. Я сестра Гвинет. Да, да. Добро пожаловать в Мирскую больницу. В самом деле, как хорошо, что я не собирался от всех скрываться. Все сотрудники уже почитали о вашем новом методе переливания крови. Доктор Саунс заботился. Надо же, что ж, немного удивлен, но похоже придется смириться с этой неожиданной известностью. Доктор Солнце изучает методы переливания крови. Он убежден, что в будущем оно широко распространится. Задать личный вопрос. О врачебной ошибке. Расскажите об ошибке доктора Типпетса. Я знаю, что она привела к смерти пациента. Если бы я не раскрыла ошибку доктора Типпетса, его бы уволили из больницы. Я не могла этого допустить. Сестра Браунли, не стоит поддаваться эмоциям в работе с пациентом. Посмотрите вокруг, доктор Рид. Думаете, в нашей ситуации будет мудро выгонять такого блестящего врача, как доктор Типпетс? Вы сильно рисковали. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Так. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Ну давай, ладно. Я не стану рассказывать, скажем так, о неверной ошибке доктора Типпетса. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, Долг I'll show you how to mix the remedy превыше yourself всего. with the same Когда basic буря пройдет, ingredients. Many thanks, Doctor. благодарю вас. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Так, заболевание снижает количество крови горожан, снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте о его состоянии здоровья. Крыса в больнице. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. May I help you? I don't know if a third opinion is needed.
Your colleagues are already arguing about my condition. Так, сейчас, минуточку. Так. Так, сейчас. Ну ладно. Просто хотел поменять настройки, чтобы было не 30 FPS, а 60 выдавало. Что-то как-то, по-моему, подлагивает трансляция. Ну ладно. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне, задать личный вопрос. Ага. Ничего не могу. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Гипнотизировать его нет смысла. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Ничем не болеет. 500 единиц опыта. Кто такой Эдгард Суонси? Эдгард Суонси. I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Подсказок нет у меня вообще. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Так, здесь у меня ничего нету. Так, ладно. Goodbye, Mrs. Goswick. Давай на твоего сына посмотрим. Good evening. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor.
Необщительный тип, короче. Так, ну давай теперь поинтересуемся. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Ну, короче, вообще на контакт не идет. Ладно. I have to go До now, свидули. but don't hesitate to contact me if you need any help. Doctor. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I believe we're going to be colleagues. Reid? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Я спас много жизней. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Thank you for your time. We'll talk later. Я с тобой еще пообщаюсь. Так. Поговорить с Эдгартом Солнцем. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Что подробнее? Это не дар. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors.
Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Так, поговори с покровительницей больницы. Так. Это же моя, да? Доктор Рид. Хи-хи. А я могу сюда забраться? Интересно, обратно. Ништяк. Так. Талантики. Так, что нам нужно? Когти. Ну, эту. Так, увеличить запас выносливости, увеличить запас здоровья. Ну, здоровье нам тоже надо, потому что у нас что-то прям жестко наказывают. Так, повышает урон от укусов в бою. Надо. Его туман. Тени собираются в небольшой области, после чего теневые игры поражают все цели, находящиеся в ней, вызывают у них кровотечение, ход которого при этом теряет противники, поглощает вампир. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь врагов перед вами. Так. Запас крови. Ну, пока нет. Окей. В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. The flu took my dear wife, Emily.
I take comfort knowing we'll soon be together again. Так. Mr. Rainfield, that's no way to talk. Ну, 5 это я душу. We'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reid. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Так, я снова здесь. Так, Солнце интересуется вампирами. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. Что произошло? Мне несколько недель меня непрестанно шантажируют. Я заплатил вымогателю, но он требует больше. Я не могу выполнять его новые требования. Прошу, продолжайте. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. Хуже всего то, что я компрометирую не только себя, но и больницу. Известно, ясно дал понять, что у него есть список моих визитов, и они совпадают с датами смерти пациентов, погибших от потери крови. Это правда? Какой бесцеремонный вопрос. Мне нужна информация. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. Если честно, я не просто покровительница больницы, я появляюсь здесь еще по одной причине. Доктор Солнце лечит меня с помощью революционного метода переливания крови. А вы, похоже, специалист в этой области. Я разберусь, подскажите, с чего начать. Знаю, я это справилась бы сама. Может, поговорите с местной сплетницей? Харриет Джонс? Здесь нельзя еще поступить так, чтобы она не узнала. Я поговорю с этой женщиной. Моя жизнь в ваших руках, доктор Рид. Я уверен, что вы будете осторожны. I'm sure of your discretion, but I Не do знаю, fear your powers of пройдете ли вы persuasion проверку will be власти put над to the людьми, test. когда все закончится. When this is resolved, I'll be your obligé. Я благодарю вас I'll и answer отвечу на all все questions вопросы in о regards вашем of your состоянии. condition.
Так, поговорить с Харриет в больнице. Так. Это, наверное... Нет, не она, что ли? Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? What? Что такое? В чем дело? Кто вы? Вот из моей комнаты. Не волнуйтесь, мэм. Я доктор Рид, новый хирург. Абсурд. Доктор Рид, понимаете ли? На что мне неуместный интерн? Где доктор Сонси? Прошу, успокойтесь. Please calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. Знаете, сколько я уже здесь? Вы не связались. Я Харриет Джонс. Харриет Джонс, я собирался поговорить с вами. Вы сказали, вы знаете о больнице. Больше, чем любой другой пациент. Более, чем любой пациент, сестра или врач. Ну что это? Но я тут говорю что-то неприемлемое. Кого-то шантажируют. Шантажируют? Погодите, вы не просто сошли меня проведать, вы что-то расследуете. Одна из этих криворуких сук перерезала кому-то вену. Это не врачи. Значит, разврат, медсестра Кейн, Хоукинс, Бранаган, все они шлюхи. Старуха может, а? А бабки не такие все, мне кажется. Все знают, все видят просто. Сами в этом боитесь, доктор. Скажу только, одна из сестер точно забавляется с каким-то бродягой в рабочее время. Спасибо вам, что уделили мне время. Так, поговори с медсестрой Пипой, Дороти и Гвенет. Так, а что там у тебя в шкафу интересного есть? Quiet Fish представляет Дорис Флетчер. Так. Мешок с мусором. Ну да, что еще может быть у старой коллеги в шкафу? Мусор. Так. Это она. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff? Скажите, кого-нибудь из персонала больницы было преступное прошлое? Доктор, у всех у нас разное прошлое, как и у наших пациентов. Задать личные вопросы. Нету. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. We are horrific liars. Good evening, nurse. Good evening, doctor. Кажется, мы еще не знакомы. Меня зовут Пипа Хокинс. And I'm Dr. Я доктор Джонатан Рид. Доктор Сонс пригласил меня тут работать. Прямо скажем, ваша помощь нам бы пригодилась. Так. Вы знаете незнакомца, который навещает одну из медсестер во время ее смены? Так и догадаюсь. Ну, навести старую ведьму Харриет Джонс. Ну, слушайте ее, доктор. Она не такого она расскажет. Эта старая перечница все равно скоро отправится в ад. Какое дело, если одна из сестер хочет немного развлечься. Мисс Джонс нужна наша помощь. Кто сказал, что я ей не помогаю? Просто это развалина.
что-то там вообще херел. Назад. Так. Это я уже спрашивал. Так, ну все, что. Дороти Крейн. Она где-то показывает, что внизу. Ну, это вообще не то. Она где-то вообще за территорией больницы получается. Упырь-то здесь есть, вот, получается. Стой, стой, стой. Ты чё, охренел, что ли? Найти Дороти. Да что ж ты, блин. Слежка. Нажмите В, чтобы активировать чутье. Если горожанин ведет себя выразительно, его сердце будет светиться по-особому. Посмотрев на горожанина, вы разблокируете особые действия. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Rid. Доктор Рид из Пембрукской больницы. Пожалуйста, успокойтесь и расскажите все по порядку. С Освальдом служили в пехоте. Мы шли в больницу, но в общем мы повздорили, и Освальд ушел в сторону канала. Сколько вы его уже не ищете? Я не могу пойти туда, у воды слишком много крыс, проклятые крысы. Я их своими ненавижу, теперь их терпеть их не могу. В этом нет ничего постыдного, мистер Блайт. Пошедшая в войну страдает от мусофобии. Я разучу вашего друга. Где искать? Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Так, кто ваш друг? Что вы можете рассказать о нем? Освальд Тэтчер. Мы вместе пошли в войну с тех пор, как мы вернулись. Освальд стал очень нервным. Я лучший друг Освальда. Мы служили в одном полку и помогали друг другу. С тех пор, как вернулись с фронта. Да. Так. Опиум. Ну, там, по-моему, это она стоит, нет? You're sure you don't come back with me? Нет, мне нужно повидать кое-кого.
Учти, ты так скверно выглядишь, что тебя могут и не выпустить. К чертям, терпеть не могу больницы и докторов. Ну ладно, если пойдешь в Чепел, воспользуйся этим. Что это? Купон на бесплатный медосмотр у наших лучших медсестер. Там написано. Я плохо читаю, но спасибо, что ли. Поговорить так. Канализация попуара. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Какая тварь по-любому будет. Ёшки-матрёшки, кто ты? Это чё, он что ли такой? Я еще без крови как съедал. Ого. Больно бьет. Попадает больно. Очень больно. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Так, и что здесь у меня? Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Дороти. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. Some voucher for a free checkup in Whitechapel.
What is Nurse Crane up to? I really must find her. Ну опять без жизни, как так-то было. Может просто сожрать. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Сыворотка генерации. Так. Спасение горожан. Горожане, которым будет опасность, может не дожить до следующей ночи и навестите его. Да вы угораете, я с меня тут. А, это может Карифан сидит. Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure вот и друган нашелся. Попрощаться. Вы спасли горожанина. На следующую ночь он вернется в свой район. Красавчик, жесть. Да хп мало осталось, прям очень мало. Ну да, у меня еще хп как бы нету. Я вот... Надо дубинку себе нормально найти, чтобы оглушать можно было, потому что кровь пить надо. А я не могу это сделать. Так. Ничего нет. О, нифига. А, 13 уровень. Не туда я куда-то зашел, мне кажется. Что-то здесь не то. Давай валить, 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 валить. Ой, насадили меня. Куда-то не туда, короче, вышел. Да, надо еще. Надо домой сходить. Что? Опыта дохренища. Блин, нифига куда я зашел-то. Это мне надо, получается, куда-то сюда. It's locked, all right.
Где все заперто, а там они стоят. I cannot enter. Блин, а как обратно вернуться сейчас мне? В канализацию вот. Ой-ой-ой. Они меня тут вообще окружили, короче. Я даже не знаю, куда мне деваться сейчас. Здесь закрыто все еще. I cannot enter. Что за жесть вообще? Сейчас опять накернят меня тут. Бежать надо куда-то, наверное. Stop right now. А, они меня не трогают, кстати. Карантин. Как-то не там я вышел, короче. Что-то пошло не так. Да нет. Ну, как-то полными путями пойти, чтобы меня не цепанули нигде. It's locked, all right. Тут заперто все. О. Так. Уровень 3. Мне нужен часть обычной рукоятки, свинцовый пруд. Нет, это все сзади, я вообще хрен его знает. Так. Тайник. Я их не тратил даже. Лечь поспать. Так. Давай посмотрим. Теневой туман. 2000 надо. Организм. Состояние организма плюс 100 здоровью. А, давай здоровье поднять. Запас выносливости тоже надо. Так. Увеличить количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Да вот пока с укусами у меня вообще прям напряг какой-то, не могу. Ну, как-нибудь пока так. Ну, 9 уровень. А толку-то? It's locked.
добраться до Уайтчеппера. Там мне сейчас надо, получается, выйти. Да, он сейчас меня застрелит быстрее, чем его вышу, мне кажется. Задолбал меня стрелять уже. Часть обычной рукоятки. Я вообще заблудился, я не могу понять, где я нахожусь вообще. Куда-то я забрел не в те дебри. Сейчас меня здесь вообще накажут, блин. Так, это Пембрукская больница. Пембрукская или какая-то. А мне надо в чей-то другой район. Состояние тяжелое. Да это у меня тяжелое состояние очень. Они здесь наказывают как только могут, блин. Защитим нашу свободу. Ну, вроде, вроде выбросил. Я так понял, если их не трогать, то они тебя тоже не трогают. Так, не надо в ту сторону. Воу-воу-воу, ребята, тихо. Что-то уровень такой высокий. Да ё-моё. Да ты запарил меня стрелять, что там нужно? А, его вон что за штука. Прохаванный, что ли? Так. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this picturesque fellow.
Кольцо, портсигар. Что вам нужно? Оставьте меня в покое. Добрый вечер, сэр. Доктор Рид. Я ищу сестру Дороти Крейн. Никакой Дороти Крейн здесь нет. До свидания. Сэр, боюсь, что в листовке сказано совершенно противоположно, правда? Боюсь, что сейчас закрою дверь, приставай к кому-нибудь другому, доктор. Ну да. При дома должен узнать, кто этот человек на самом деле. Пожалуй, понаблюдаю за новичком. Да не, я вас случайно. Так. И тут не пройти, и там не пройти. It's locked, all right. Да, ё-моё. Да я его не вижу даже. Куда он? Чугаете? Как пройти-то? Ребята, пустите меня в хату. I will return later. Я вообще хрен знает. Слежка, узнать больше о горожанине. Дороти Крейн? Она здесь, что ли? Может, ее завалить надо? Вот ее видно, а этого старпера, где он, блин? Его не видно. Почему? Как я о нем узнаю, если я не могу даже его найти? Интересно. Здесь вообще никого нету. Добрый вечер. Хотите ли приобрести чудодейственные средства от жуткой смертоносной болезни? Как ни странно, да. Тогда вы обратились по адресу. Для тех, кто хочет быть здоров, нет ничего лучше знаменитого бальзама. Вот. Правда, что я не слушал о нем в ходе научных занятий. Забыл представиться. Я Джонатан Рид, доктор Джонатан Рид. Брат рассказывал мне о ваших исследованиях, сэр. Я Лоретта Сонбур. Всегда приятно встретить. Спросить о Дороти. Задать личные вопросы. Нету ничего. Так. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her.
I don't like to talk about competition. Competition? Конкуренты, говорите? Ну, не знакомо, но кажется, она приходит учить бедняков. По мне, так это какое-то мошенничество. Типа. Что за минус? You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I'm perfectly fine, thanks to my miraculous elixir. You, on the other hand, look pale and tired, Doctor. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Кодеин. А сколько он стоит? Не пить. А, вот 18, 17. Да, это пока мне, в принципе, не надо. Топорик ли? Да, ну, блин, как мне... Берегите свое и чужое здоровье. Плюясь, чихая, кашляя, вы распространяете инфекцию. Инфлюенцию, блин. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Ну, блин, как тут пойти-то? Непонятно как-то вообще. There's no one in. Да как нет, только был. No one's there. Вот старый говнюка. Расследовать. Я упустил след медсестры Дороти Крейн после того, как она встретилась с каким-то бандитом. К счастью, мне удалось найти зацепку. У человека, убитого скалями, обнаружился какой-то купон на бесплатный медицинский осмотр в Уайтчепеле. Текст на листовке написан на английском и румынском. На купоне написано, что его владелец должен найти дом некоего Дариуса Петреску и спросить Доротею, может это Доротея Дороти Крейн одно лицо, может именно она отправила письмо с угрозами леди Эшбери. Мне нужно как можно скорее добраться до Уайтчепела и получить ответы на все вопросы этой медсестры, если я смогу найти ее там. Да, получается, мне надо следить не за стариком, а за этой медсестрой. It's locked. Или мне может как-нибудь туда пробраться? Опять с пистолетом идем. Рэмбо хренов. Соси. Ну это так жестко, конечно, будет. Кровь не пить надо. Так.
жрать. Да вас удохренища, ребята, давайте. Не хочу я. Расследовать действие Дариуса Петреску. Блин, а что делать-то? Я вот вообще не догоняюсь. There's nobody here. Что за жесть вообще? I cannot enter. Ну, значит, его лечит там. It's locked. Невозможно открыть с этой стороны. Nobody at home. Я не знаю, куда идти, честно, я уже вообще не шарю. Там не пройти, там закрыто. А, вот он стоит. О боже, какой я, сука, слепой. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too Он был finely слишком tailored to хорошо be for одет для Whitechapel. Уайтчепела. Может, приятель бродячего поэта, который туда околачивается. Richard Nethercott? Ричард Nethercott, нет, это человек другого города. Это проделки Клейтона Дарби. Он все еще что-то вынюхивает. Да, я видел его в церкви Святой Марии, зондаю, он выслеживает. Так. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Найти Ричарда Нидеркотта. Так. Добро пожаловать, сэр, пожалуйста, взгляните на мои товары. Я доктор Рид, если вы не против, я хотел бы кое о чем спросить. Доктор, любопытно, я Барретт Льюис. Обычно мне болтать некогда, но в такое время отказаться не могу. Так, спросите Дороти Крейн. Сестра Крейн? Так это, сука, медсестра. Я думал, что она просто пронырая иностранка. Она пытается помочь. Ее ведь даже зовут не Дороти Крейн, а Доротея Крейн или что-то в этом роде.
По слухам, она бежала в Англию от войны. Все таки непонятно, чем она вас так раздражает. Ваша драгоценная сестра Крейн раздает лекарства бесплатно, я сказал. Что могу продать их и взять ее в долю. Но нет, мисс Крейн хочет играть трон святой. Задать личные вопросы. Ничего нет. Ну, а торговать, что надо торговать с ними? Всякие ботики, винтики. Опиум. А что мне тут, кстати, надо-то было? Для обучения оружия. Сейчас я не посмотрю, потому что... Если безоружное для левой руки будет убрано. Ну, это понятно. Так, часть обычной рукояти мне нужна. Часть обычной рукояти. Ну-ка, стой. Торговать. Часть обычной. Рукояти. Крошечная часть. Ну, так. Мне не хватает одной штуки. Как всегда, блин. Часть обычной рукояти надо. Надо вкачать, получается, вот это вот, чтобы кровь поглощалась. Вот эту вот хрень. Надо алюминиевый осколок. 10 штук. Так, там, по-моему, у тебя будет, да, еще? Насколько я не ошибаюсь. Да. Все, осколок есть. Надо только рукоятку еще одну найти. Где-то. И в принципе все, так можно будет улучшить оружие. Часть обычной рукояти. Может, где-нибудь попадется. Excuse me, sir. Простите, сэр, я хочу много вас спросить. Еще один журналист, я с предыдущим разговаривать не стал. Иди прочь, я врач, а не журналист. Врач — редкая птица в этой части города. Правда, и все же перед вами доктор Джонатан Рид, к вашему услугам. Кто-то зовет меня Джо Питерсон. Помню, чтобы так. Спросите Дороти Крейн. Вам доводилось слышать о сестре по имени Дороти Крейн? Это моя коллега, говорят. Она живет неподалеку. Дороти Крейн, да, я ее знаю. Она одна из немногих, кто помогает, кто разрешает вам помогать. Вы мне расскажете о ней побольше? Она довольно милая, пытается помогать приехавшим. Я это предложу помочь, но она отказалась, мол, моя репутация ей повредит.
Так, здесь опять ничего нет, попрощаться. Всё. До свидули, мистер Питерсон. Так. Прошу прощения, сэр, вы это сейчас говорите, знаете? Я Клейтон Дарби, репортер. Извините, я в Уайтчепеле недавно. Может, поможете мне, раз вы журналист? Кстати. Я Джонатан Рид. Доктор Рид, знаменитый хирург. Для вас, сэр, я готов сделать все, что угодно. Спросите о подпольной лаборатории. Говорят, вы хотите дело подпольной лаборатории в Уайтчепеле. Что вам о ней известно? К сожалению, немного. Я с ним близко не знаком, а чужаков они опасаются. А почему вы спрашиваете? Я забочусь о здоровье людей. Я врач, мистер Дарби. Меня интересует все, что связано со здоровьем людей и этой эпидемией. А может, вас просто беспокоит то, каким последствиям это может привести, в котором замешана некая сестра Крейн из Петербургской больницы? Мистер Дарби, вы, несомненно, отличный журналист. Что вам известно о ее сообщнике? Я мало что знаю о нем, но он очень осторожен. Никуда не выходит, друзей и родных у него нет. Он не выходит из дома? Никогда. Несколько дней назад он вдруг вышел, и я последовал за ним, но он просто хотел увести меня подальше от дома. Вот так. Откуда вы знаете? Он пошел к ближайшему почтовому ящику, но не упустил до письма. Я порвал его. Нет родственников. У него вообще нет родственников. Нет, к нему иногда заходит этот странный поэт по имени Ричард Ниттеркотт. Где я могу найти много этого мистера? Он целыми днями бродит по Уайтчепелу, говорит сам с собой или читает стихи. Время его часто можно просить за церковью. Так, задать личный вопрос, если какие-то спросить расследования. Вы хоть понимаете, как опасно на улицах ночью? Мне уже приходилось спасаться от людей, обезумевших от лихорадки, доктор. Как думаете, в этом повинна инфлюенса? То, что наука не может объяснить некоторые факты, не значит, что рационального объяснения нет. Разделяю вашу точку зрения, доктор. Ладно, задолбал ты меня, короче. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. До свидули. Дули. Так, сейчас, минуточку. Так, а ты у нас кто? Опа. Что это? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Что было? Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have a few questions. A scientist? Вы ученый, сын мой, вы куда ближе к гибели, чем я полагал. Так, личный вопрос. У вас остались родные? У вас есть друзья или, может быть, у вас остались родственники? Нет, но у меня есть ученик, который не как сын. Он столько предан мне, что я отправил его нести благую весть в сердце пораженного скверной города. Куда вы его отправили? Я отправил Сумуэля на Стоунбриджское кладбище, на котором убирается сила от зла.
Отправили его проповедовать в разгар эпидемии. Как истинный верующий, самый не боится зла, идя отдаленная смерть. Да уж. Вы не знакомы с историей Дороти Крейн из Пембрукской больницы? Я бы хотел не побольше. Вы не любите медсестер? Значит, вы не поклонник Флоренс Нейтингем. Медсестры незаменимы в современном мире. Только монахиням должно быть позволено это делать. Очевидно, что только у них хватит на это моральной устойчивости. За что вы ненавидите сестру Крейн? До того, как приехать в Лондон, она была неким членом сопротивления в своей стране. Вот что бывает, когда женщину что-то политики там. Ну, подсказки собираются на нее. Да я что-то вообще не там копаю, если честно. Ничего, здесь интересно есть. Найти почтовый ящик. Опа, добрый вечер, доктор Рид. Можно задать вам несколько вопросов? Я знаю, о чем вы думаете. Поздно ночью вы с знакомыми заговаривали с девушкой на улице, типа похоже на рассказ из дешевого журнальчика. Но я не желаю вам зла, честное слово. Ты что, не понимаешь, что ли? Вы ведь понимаете меня? Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Эмиль, я знаю, что вы работаете на Дороти Крейн. Пожалуйста, расскажите мне про тайную лабораторию. Упрямая, немая сообщница, да? Сестра Крейн и Дариус Петреску очень умны. Подробнее. Я не могу ее загипнотизировать. Надо гипноз еще вкачать, кстати. Чтобы можно было проникать в их разум. Так, почтовый ящик. Ну вот он, почтовый ящик. Мои дорогие, горячо любимые дети, мне так жаль, что у нас несколько месяцев не было вести от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком. Вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертву, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня своих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец Дариус Петреску. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Шантаж, найдите Ричарда. I cannot enter. Закрыто.
Здесь не пройти. Так. И как мне щемануться туда? Это другой район, так понял, уже туда не надо. Уже мне еще по одну рукоятку бы найти где-нибудь. It's locked, all right. Что никак не щемануться. Imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Да блин, их так бить вообще тупо. Сигар. Мне нужна рукоятка. А тут должен быть Ричард, не тот кот какой-то. Да он они замочили уже по-любому. Good evening, sir. Добрый вечер, доктор Рид. Можно задать вам несколько вопросов? Пожалуйста, ответьте на них. Впрочем, я не особо знаток этой части города. Мои уста говорят о том, что я... Правда, вы человек-творец? Я поэт, сэр. Ричард Митркот, к вашим услугам. Так, задать личный вопрос. Зачем искать вдохновение в врач или... Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? Именно красиво, как его назовешь, но как бы объяснить? Он задевает живой и бросает вызов. Что вы имеете в виду? Эти потасовки при газовом свете, печальные улыбки и, как скажешь, я заговорил. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Так, ладно, назад. Did you know the mute forest is a member of a secret society? No, I didn't. Нет, ну спасибо, что сказали. Теперь тайна, которая окутана моя драгоценная камелия, стала еще интереснее. Неужто вам не любопытно? Не хочется узнать побольше. В этой девушке нет ни одной злобы, чтобы она не делала. Вот так. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Так, назад.
Твоя обратная часть города, верно? Я буду рад вам помочь, если смогу. О Дариусе Петреску. Что вы можете рассказать о старике по имени Дариус? Дариус... Да, я с ним знаком. Сначала я принимал его за мелкого издателя. Я предложил ему опубликовать мою работу, но он ответил прямо. Он не поверил в ваш талант. Дариус старый политический активист, который печатает брошюры под... А для коммунистической пропаганды больше подходит какая-то хрень. Dorothy Crane. Oh, I love... Это уже понятно. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult. Пробраться в дом Дариуса Петреску. Здесь ничего нет, да? Ничего. Ладно. Пойдем мириться к нему домой. Там посмотрим. Давай, говорил уже. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Снова вы уходите. Поговорю как мужчина мужчиной. Sir, wait. Я же знаю, что сестра Крейн здесь. Давайте поговорим как мужчина с мужчиной. Ладно, говорить. Неужели вы не видите, что мы на одной стороне? Мы сражаемся, чтобы помочь бедным, больным и беспомощным. Я совсем не такой, как вы, доктор. Ошибаетесь, вы тоже считаете, что медицинскую помощь можно оказывать бесплатно. Вы тоже знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Должен признать, что говорите вы убедительно. Ну ладно, я пущу вас, Доротти. Но не заставляйте меня пожалеть об этом. Красавчик. Так бы сразу бы пустил. Сейчас походим, пошманаем. Здесь что-нибудь интересного есть. Силицин какой-то. Кадеин. Мне бы рукоятку и не взять. Письмо сестре Крейн. Ну, доступная сказка. Тут до хрени всего подница валяется. Что у нас тут? Пациент вызвал Василию жар, вот уже 3 дня, жалобы на головокружение, мышечную головную боль, диагноз инфлюенса. После чтения аспирина и салицин, чтобы сбить жар. Где соль и хинина? Аспирин и салицин. Может, еще дадите ему молока и поцелуете в щечку, где соль и хинин. Я пытаюсь купить его, одолжить и даже украсть. Их нигде нету. Это не конвульсия, он задыхается, ему трудно дышать. Скальпель, дайте скальпель. Чем вам помочь, доктор? Нужна трахеостомия. Я что знаю, а врач-то? Вот там резина подойдет. Подделаем отверстие, чтобы впустить воздух. Он снова дышит, он кашляет кровью. Внутреннее кровотечение, нужно сделать еще один разрез в зубной клетке.
откачать жидкость из легкого. Распределение, доктор, у нас нет ничего для борьбы с этим. Что вы предлагаете? Я не знаю, я не врач. Времени мало, делаем генерирование грудной полости. Да, доктор. Мне кажется, он склеит ласты просто и все. Доктор, он истекает кровью, пульс разрывает. Наверное, дренаж прорвал межреберную артерию, слишком много крови. Все в порядке, доктор? Я ничего не вижу. I have this nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Доза адреналина. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Адреналин раш тебе в сердце. Не, все-таки он отъехал. Ну, бывает. Пульса нету. Он умер, доктор. Сестра, мы сделали все, что могли. Правда, все, что вы могли, это вы напишите в отчете, значит. Так вы работали на войне, укладывали труп рядом с трупом. Этот припадок не связан с инфлюенцией. Я не видел таких симптомов ни у кого на континенте. Я тоже. Раньше сначала симптомы были другими, такими же, как у гриппа. Нет, в этой реакции было что-то жуткое, примитивное. Доктор, в многих случаях отмечалось нервное расстройство из-за лихорадки, которая сопровождается гриппом. Да, но мне стоит взять образец крови для анализа. Так, образец крови. It's locked, all right. Бабки. Полагаю, вас привела к нам не одна лишь интуиция. Что вам нужно от меня, доктор Рид? Да. Угу, а получается все открою, чё? Я хочу положить шантажу конец. Доктор, думаете, ваши слова меня пугают? Я ворую, шантажирую, лгу. А что мне остается? Кроме меня в этих людей никого нет. Прекратите шантаж. Вы убедили меня в том, что действуете из благородных побуждений. Но шантаж все равно преступление. И он должен прекратиться, сестра Крей. И что же, вы зададите меня властям? Блин, не знаю, нажимать. Загипнотизировать.
Давайте, слушайте меня внимательно. Вы забудете все, что знаете о леди Эшбери и пембрукском больнице. Чтобы эта зловредная сука вышел сухой из воды. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the resistance are over. Let it go. Повстанцев, забудьте об этом. Я забуду, да. Это в прошлом. Yes. All gone. А они просто, да? Ну, сейчас вернуться обратно. Чтоб еще, блин, не отъехать по пути где-нибудь. Блин, а где ключ-то взять? По-любому где-то здесь должен быть, мне кажется. Че это, все, с ума сошел? Нормально все будет, переживает. Что за хрень мне кинул? Какая-то кислота, что ли? Совсем больной, что ли? Так. Да, в принципе, здесь так-то все надо сваливать отсюда. Надо сваливать и идти домой. Так. Сейчас, минутку. Так, погнали дальше. Ух ты. Ва, еще не открывается дверь. Надо этого забыть, наконец-то сначала. О, нифига он мне насадил. Жестко так-то прям. Блин, на кого меня посадил. Вас уничтожили. Если вы хотите быстро набрать силу. Садил меня нормально. I cannot enter. Ну, все заперто еще. Хрен куда пройдешь, не щемануться, ничего не сделать.
Чё эти тут лазят, блин? Блин, что ты хрень кидаешь? Ты мне бесишь. Так, а там что-то я в доме-то не прошмонал, да, у него? Hello, Mr. Petrescu. Hello. Ну, прошмонать у него здесь, может, что-то интересное надо. It's locked, all right. If you want to talk to Dorothea, you... We've not been... I am. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? Что надо? Я ее сам ставил круг в Англии, не здоровьте, думаю, одинаково, и поэтому в оккупированной Румынии сражался против ваших врагов. I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea. Правда, тогда, возможно, у вас больше общего с Дороти. I know you fought Это уже как бы получается не надо, потому что... Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped. It is not. Goodbye, Mr. Petrescu. Здесь надо вернуться в госпиталь. Так, влево. Только не видишь, что тут ворота еще закрыты, блин. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Я 14 рублей. Не, да свалим. Вы прикалываетесь.
Отстань от меня. Да блин, все спрыгивают. Что за хрень вообще? Что происходит? Еще эти говнюки тут вылазят, мешаются, их все больше и больше. Но убивать их бесполезно, они, сука, спрыгивают. Подожди, создать можно на ходу, мне интересно эти приколы всякие. Сыворотка 0. Что за жесть вообще? Что происходит? Не знаю, что делать. Ну, нельзя создавать, короче. Все, хедшот мне. Надо, короче, дойти до этой бабы уже, где она там, блин. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Есть варианты, ты меня тут опять замочишь. Мне надо даже хпшек регена нет, блин. Как? Уровень маленький, поэтому тут как-то
Так, создать оружие, улучшить. Не хватает мне маленько. Всего 2 аптечки можно брать, да? Понятненько. Это легко убить снайпером, он как-то вообще ватный какой-то. Это вот, блин, здоровяка мочить проблематично. Еще эти диспансералы, блин. Жирный. Факел вот меня отмахивает. До этого убиваешь одного, второй появляется, не ушиблен. Сидит там свиноматка, их, наверное, там рожает. Реально, что за бред вообще? Этот жирный его, блин, хрен ты убьешь. Тут могут вообще. Вот этого одного убил, второй появился. Жестко, конечно. Вдвоем меня тыкают уже втроем. Почти убил. Там еще чуть-чуть осталось у него пушки. Ну еще эти. Скотина. Все. Да, вообще на грани прям. На грани поражения уже. Что здесь? Винт, масло. Дайте мне рукоятку, уже я хочу улучшить свое оружие уже. Так.
Да, мне надо сюда. Там уже больница должна быть. Тут. Беги, Форест, давай. А то у нас тут уже без здоровья-то нету, ни хрена нету. Так. Что мы улучшим? Мы улучшим теневой туман. Улучшим его. Он довольно-таки полезная штука. Пока на этом все. Поспим. За последние несколько дней без вести пропали десятки людей. Свидетели выстраиваются в очередь, чтобы сообщить полиции о таинственных исчезновениях. Подобное происходит по всей стране, но в последние 24 часа подавляющее большинство обращений поступило в участок одного района, Лондонского Уэтчипа. Презираемый, ненавидимый всеми Ист-Энд вновь оставлен на произвол судьбы. Несмотря на показательное бездействие властей, многочисленные местные жители все же доложили в ближайших полицейских участках о необъяснимых исчезновениях своих родственников и соседей, что случилось со всеми пропавшими, где они единственное, что их связывает, тяжелое состояние здоровья и нужда в медицинской помощи. До недавнего времени местные получали ее в секретной амбулатории, которую держали неизвестные добрые самаритяне. Теперь же она закрылась, а ее хозяева давно не дают о себе знать, нашли ли исчезнувшую другую, более тщательную скрытую лечебницу. Может быть, их тайно перевезли в официальную больницу, а рано или поздно комитету здравоохранения при Совете Лондонского графства придется ответить на эти вопросы. Короче, то, что я там наделал делов. Это пересказалось, короче, походу. Так, ну ладно, думаю, пока на этом все, в принципе. Я вторую часть чуть попозже сделаю. Либо сегодня вечером продолжим, либо завтра. Ну, скорее всего, сегодня вечером, ночью. Я думаю, зайду еще. Поиграем, доиграем. Вот. Так что, ладненько. До скорых встреч.